چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ میلاد پہ ہوتا ہے جو ہر گام چراغاں، گام مانے قدم، قدم قدم پر چراغاں جو ہوتا ہے، کسی کا شعر ہے، میلاد پہ ہوتا ہے جو ہر گام چراغاں، یہ خاص چراغاں ہیں نہیں عام چراغاں۔ یہ وہیں ایڈجسٹ کر لینا جہاں چراغاں کا اور لائٹنگ کا تذکرہ تھا، وہ اچھا خوبصورت شعر ہے انشاءاللہ الکریم۔ آواز میری کلیئر ہوئی حضور؟ آواز آتی ہے مگر وہ شاید سمجھ کوالٹی۔ چلیں سوال چلائیے۔ اصل چراغاں کا ذکر خیر ہوا ہے، کوئی تو بفرا ہوگا یار جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، یہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ شیطان کی خبر لینی تھی یہاں بھی کسی، ہاں اس کی خبر تو اسی لیے کہ یاد کرے گا انشاءاللہ۔ اب تو جو جن کی نیت کم ہوگی نا وہ بولیں گے یار اب تو مجھے زیادہ چراغاں کرنا ہے، ثواب ملتا ہے، یقیناً ثواب ملے گا نیت پر، ہم کس کی محبت میں کر رہے ہیں۔ جس نے خود فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، تو یہ مفسرین کا ارشاد ہے کہ جو جو تعظیم کا قیامت تک نیا انداز اختیار ہوگا جو شریعت سے نہیں ٹکراتا ہوگا وہ اس آیت کے تحت داخل ہے۔ تو یہ تعظیم مصطفیٰ تو ہو رہی ہے، میرے تیرے باپ کے لیے کوئی نہیں سجائے گا بھائی، یہ ہمارے حقاں ہیں جن کے لیے ساری سجاوٹیں ہو رہی ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ کلیئرٹی ہوئی حضور آپ کے یہاں؟ نہیں ہوئی، چلیں سوال چلائیے۔ مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر، مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، قرآن اور حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں بیان کیا، امانت کے بارے میں بیان کیا، دیانت کے بارے میں بیان کیا۔ اپنی صورت اور سیرت کو اسلام و دین کے سانچے میں ڈھال کر رکھنا چاہیے۔ اسلامی بہنوں نے جشن ولادت شان و شوکت کے ساتھ منانا ہے۔ 1500واں جشن ولادت، مرحبا صد مرحبا، آئے جہاں میں جان رحمت، مرحبا صد مرحبا، ان کے صدقے پائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا۔ انشاءاللہ الکریم 1500ویں جشن ولادت کے موقع پر دنیا بھر کی اسلامی بہنوں کے لیے سنتوں بھرا اجتماع جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری بیان فرمائیں گے، جس کا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 26 اگست 2025 بروز منگل۔ اجتماع کا آغاز دوپہر 2:30 بجے اور بیان دوپہر 3 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امیر علیہ سنت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کی بڑی محبت ہمیں پلائی ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اعلیٰ حضرت ایز اے فیملی ممبر کیسے تھے؟ اعلیٰ حضرت نے فیملی ممبر، ان کے فیملی ممبر کیسے تھے؟ اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں کیسے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کیسے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ تھے، عالم باعمل مفتی اسلام تھے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ان کا کردار کتابوں میں لکھا ہے تو گھر میں بھی کردار ان کا اسی طرح کا ہی ہوگا۔ اب اس کا کوئی واقعہ یا کچھ مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے، اور حسن ظن یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بھی اسی طرح۔ دیکھو ان کے سارے بیٹے تو عالم ہیں، اگر بیٹے کیا پوتے ان کے علماء ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ولی کامل تھے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے، صاحبزادے تھے، اور پورے ہند کے مفتی تھے، یعنی کہ قاضی تھے اور عالم، ان کے فتاوے۔ پھر مولانا حامد رضا خان جن کا حجت الاسلام لقب ہے، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور بڑے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے۔
حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث پاکستان، یہ بھی اللہ کے نیک بندے، میرا اس نظر یہ بھی ولی اللہ تھے. تو یہ تو عام طالب علم تھے، بی اے کا غالباً ایگزام دینے کے لیے لاہور آئے تھے یہ. تو اور اس وقت پارٹیشن نہیں ہوا تھا، تو ہند ہی تھا، پاکستان بھی اسی کا حصہ تھا. خیر تو وہ مطلب آئے تھے تو کہیں کوئی جلسہ ہوگا حجت الاسلام، اس میں تشریف لائے ہوں گے، تو یہ جلسے میں چلے گئے تھے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جب انہوں نے دیکھا نا ان کو، حجت الاسلام کو دیکھ کر بس ان پر دل آ گیا، نورانی چہرہ دیکھ کر کے ایسی بزرگ ہستی ہے. اب ان کے پیچھے پیچھے یہ چل پڑا ہے. وہ بھی سمجھ گئے کہ مطلب آنے والا پیچھے جو ہے یہ کام کا ہے. اس کو انفرادی کوشش فرمائی تو انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور محدث اعظم پاکستان بن گئے. اب اگر گھرانہ ایسا نہ ہوتا تو پھر اتنے علماء اس گھرانے سے کیوں پیدا ہوتے ہیں. اور ساری دنیا میں مطلب یہ کہ ان کا جو ڈنکا بج رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ آپ کے سامنے ہی ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور مانتے چلے آ رہے ہیں. اور علماء نے ان کو مجدد کہا، 14ویں صدی ہے نا، 14ویں صدی کے مجدد میعت حاضرہ، یعنی موجودہ صدی کے مجدد. اور مجدد کوئی عام آدمی نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہو، بیٹا مجدد بنا ہوا ہو یا شوہر مجدد بنا ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو گھر میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا ماحول ہوگا کہ جو گھر کا پانی بھی پی لیتا ہوگا وہ ولایت کا درجہ پا لیتا ہو تو تعجب نہیں ہے، اس کو مل جاتی ہو ایک وہ حسن ظن مبالغہ، یعنی بیمار کو شفا مل جاتی ہوگی. کاش. مجھے ایک پولیس والا ملا تھا، وہ ASI تھا، یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کرتا ہوں. میں حیران تھا، پولیس کی وردی میں تھا، میرے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کو مجھ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بھی وہی ہے. تو یہ شروع ہو گیا اور اعلیٰ حضرت کسی تعریفیں کرے. بولا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان، اگر ان کی جوتی کا کوئی ٹکڑا مجھے مل جائے نا تو میں اس کا تعویذ بنا کے پہن لوں. مجھے حیرت ہو رہی تھی. مجھے شیوڈ تھا، پولیس والا تھا، افسر تھا، ایسا چھوٹا سا افسر ہی ہوتا ہے وردی میں تھا. تو مجھے بھی کیا دیکھ کیا تھا وہ، یا اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت والا ہے. الحمدللہ ٹھوکر نہیں کھائی تھی، صحیح جگہ پہنچا تھا وہ کہ اعلیٰ حضرت والا ہوں. بس مجھے اعلیٰ حضرت والا رہنا ہے اور اعلیٰ حضرت والا مرنا ہے. اللہ میری لاج رکھ لے. میرے اعلیٰ حضرت سے میں پیچھے ہٹنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہوں. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. آپ بھی سب اعلیٰ حضرت والے رہنا، انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا دونوں جہاں میں. وسوسے نہیں پالنا، اور جو وسوسے ڈالے اس سے بات نہیں کرنا. بات کرو گے تو پھر شیطان بھی تو ہے نا ساتھ شامل ہو جائے گا، اور وسوسہ پروف کوئی نہیں ہوتا. اپنے جس کے گھر جانا نہیں اس کا پتہ پوچھنا کیا. جب اعلیٰ حضرت کی جو مخالفت کرے اس کے گھر جانا ہی نہیں ہے، اب اس کا پتہ کیا پوچھنا، اس کی سننا کیا کہ یار سنو سب کی کرو اپنی. اتنی صلاحیت ہے اپنے میں کہ سنے سب کی سنیں اور کریں اپنی. صلاحیتیں نہیں ہے، بالکل جاہلانہ محاورہ بنا دیا لوگوں نے. ایسا کچھ نہیں، کسی کی نہیں سننی، صرف اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کی سننی ہے کہ وہ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کی ترجمانی کر کے بتائے گا. قرآن کریم سے تو وہ جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں وہ بھی مطلب انہیں دعوے کرتے ہیں، قرآن شریف اپنے لیے دلائل لے آتے ہیں. ہر باطل فرقہ اپنے لیے قرآن و حدیث کا سہارا پکڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں کسی کے پیچھے نہیں چلنا. ہم نے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا. بس اب یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. ہم نے پکڑ لیا، بس اب کہیں نہیں جاننا، کہیں بھی نہیں جانا. وہ اعلیٰ غوث پاک کا واقعہ ہے نا کہ کہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی اور صاحب سامنے سے آ رہے تھے، اعلیٰ غوث پاک پر نظر پڑی تو اپنا منہ چھپا لیا. غوث پاک نے اس سے بلایا، پوچھا کہ تم نے مجھے دیکھ کر منہ کیوں چھپا لیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور وہ میں فلاں کا مرید ہوں، آپ کے چہرے مبارک پر نظر پڑی نا میری، اس کی نورانیت نے اتنا مجھے متاثر کیا کہ بس میں نے آنکھیں بند کر لی کہ میں آپ کو کیوں دیکھوں.
ایسا نہ میرے پیر کی عظمت میرے دل سے کم ہو جائے. تو غوث پاک سے بہت متاثر ہوئے. ہمارے جیسا کوئی منہ چھپا لے تو بولے چل نہیں دیکھتا تو کیا ہوا, ہم مطلب جھاڑ دیں. لیکن میرے مرشد غوث پاک اتنے خوش ہوئے اس کی طریقت سے کہ اس کی طریقت کی سوچ کیا ہے کہ ایک دروازہ پکڑا تو اور دروازہ چاہیے نہیں, چاہے کتنے ہی اور اچھا دروازہ ہو. تو اس نے کہا کہ مطلب آپ میرے پیر سے مجھے لگے کہ بہت درجے آپ کے بلند ہیں, تو میں آپ کو مطلب دیکھنا نہیں چاہتا. تو غوث پاک نے پھر اس کو خوش ہو کر شاباش دی اور اس کو ولایت عطا کر دی, اس کے پیر کے بھی درجے بڑھا دیے. تو یہ مخلصین کی باتیں, اخلاص والوں کی باتیں. ہم پر کوئی مطلب نکتہ چینی کرے یا کچھ کرے تو ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے, ہم لوگ غلط لوگ ہیں. صحیح بات ہے, صحیح وہ تھے, ان کے صدقے اللہ ہم کو بھی صحیح کر دے. حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ محترمہ یعنی وائف کو سونے کے کنگن بنوا کر دیے. کسی چغل خور نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے شکایتاً ذکر کیا. آپ نے فرمایا اگر ننھے میاں, مولانا محمد رضا خان کو ننھے میاں بولتے ہوں گے نا, تو اگر ننھے میاں یعنی مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے بھائی نے یہ کڑے اپنے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ کریم نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا. اور اگر میرے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ ننھے میاں نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا. ایسی اپنائیت. حوالہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری صفحہ 37. تو اب دیکھا اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں کیسے تھے کہ بھائی نے بغیر بھی پوچھے مال میرا لے لیا ہے. تو یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اتنی اپنائیت میرے بھائی نے میرے مال میں پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. کیا بات ہے. تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آپ اپنے بڑے بھائی کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. وہ ہاتھ نہیں گلا پکڑ لیں گے آپ کا کہ چوری کب سے شروع کی ہے تو یہ مطلب اس لیے میں نے کہا بڑوں کی بڑی باتیں ہیں, آپ نے اس کو پریکٹیکل نہیں کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. علاقہ یہ لغتاً مطلب جو پڑھا میں نے لغت میں جو لکھا, علاقہ بولتے ہیں تعلق, جسے پیر مرید کا آپس میں علاقہ ہے, پیری مریدی کا بھائی بہن کا علاقہ تعلق ہے, رشتہ ہے. اور وہ جو جیسے یہ جگہ وہ محلہ جس کو ہم علاقہ بولتے ہیں, تو یہ ہاں علاقہ بولتے ہیں نکلا نا, تو علاقہ ہے وہ. تو جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے, شاید یہ آنا چاہیے. یہ بڑا علاقہ ہی آتا, ہمارے بولتے علاقہ ہی ہیں, لیکن اصل جو لغت کے حساب سے عرض کر رہا ہوں جو لکھا ہے وہ علاقہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. আমি মোহাম্মদ আব্দুল বাসিত আত্তারি হবিগঞ্জ সিলেট বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার একটি প্রশ্ন। প্রতিদিনই আমাদের বাসায় অনেক ভিক্ষুক আসে এবং বলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে কিছু দান করুন। আমরাও অনেক সময় দান করি, মাঝে মধ্যে দিতে অনেক সময় পারি না, হয়তোবা ব্যস্ততার কারণে। তো আমি আপনার কাছে জানতে চাই যদি তখন আমি না দেই তাতে কি কোনো গুনাহ হবে? بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ. روزانہ ہی ہمارے گھر پر فقیر آتے ہیں اور اللہ پاک کا وسیلہ دے کر کچھ مانگتے ہیں. اکثر و بیشتر ہم بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. بعض اوقات کچھ دے نہیں پاتے, مصروفیات یا دیگر وجوہات کی بنا پر. اگر فقیر کو کبھی کبھار کچھ نہ دے سکیں تو کیا اس پہ گناہ ہوگا؟ اس میں کہ اب جیسے اللہ کے نام
मांगते हैं ना, अल्लाह के नाम दे दो, सवाल में ये मुराद है। तो अल्लाह के नाम पर जो मांगते हैं ना, उनको देने ना देने में दो कौल हैं बुजुर्गों के। एक कौल तो ये अल्लाह के नाम पर मांगा तो उसको देना होगा, उसको दो। दूसरा कौल जो मतलब यानी कि है वो इससे बिल्कुल अक्स, उलट, वो ये है कि इसको हरगिज मत दो। ऐसा नादान शख्स है कि इतने बड़े वास्ते पर इन अल्लाह के नाम पर ये दुनिया की हकीर शे मांग रहा है, हकीर दुनिया मांग रहा है, मत दो इसको। ये दूसरा जो ज्यादा पसंद है ना, आसानी हो गई है, वरना तो हर फकीर बोलता है अल्लाह के नाम पर दो। अब कोई बोले अल्लाह के नाम पर ये मिसवाक दे दो, अल्लाह के नाम पर आपका कलम दे दो, अच्छा अल्लाह के नाम पर ऐनक उतार के दे दो, अल्लाह के नाम पर इमामत दे दो, अल्लाह के नाम पर घर खाली कर दो, मुझे रहना है। तो अब क्या क्या दोगे यार। तो ये सारी चीजें दुनिया की हकीर है, अल्लाह का नाम सबसे बुलंद है। लेकिन जिन बुजुर्गों का कौल है वो भी इश्क से भरपूर है, अल्लाह के नाम पर दे दो। लेकिन हम लोग नफ्स हमारा कमजोर है। और अब शायद या तो ये उस दौर के हो सकता अक़वाल हूँ, ये मेरा कयास है कि उस वक्त फ़ुक़रा जो होते होंगे वो भी डरते होंगे अल्लाह के नाम से मांगने पर, तो वो कोई मांगता हो सकता है। लेकिन अब तो हर फ़कीर मांग रहा है, माए बाबा अल्लाह के नाम खड़े होते हैं, वो तकरीबन प्रोफेशनल होते हैं जो रोडों पे खड़े होकर ये फसाहत और बलागत के मुजाहरे कर रहे होते हैं ना। ये नहीं तो जो हकदार होगा उसकी तो आवाज़ बाद में गिरेगी, आंसू पहले गिर जाएंगे। हकदार होगा ना, उसको भी थोड़ी मांगने का तजर्बा होगा, उतनी आ गई मुसीबत कि अब वो मांग रहा है उसको। लेकिन ये तो बिल्कुल धड़ल्ले के साथ बिल्कुल नप्पे तुले जुमले रटे रटाए सेंटेंस ये बोल रहे होते हैं। तो ये तो वो रोज़ खड़े होते हैं, बस स्टॉप पर मिलेंगे, गली के नुक्कड़ पे मिलेंगे, बाजार के चौक में मिलेंगे आपको, ये रोज़ नज़र आते हैं, इनकी गुर्बत ख़त्म नहीं होती है। ये तो जो मतलब प्रोफेशनल होते हैं, जबकि हमें पता चल गया कि प्रोफेशनल है तो उसको देना जायज़ नहीं है। आप सवाब समझते हैं? नहीं, नाजायज़ है। जो प्रोफेशनल है उसको हम देना बंद करेंगे तो ये मेहनत मजदूरी करेगा, हम इसको हराम का देते रहेंगे तो ये खाता रहेगा और नहीं मांगेगा, मांगता रहेगा फिर। तो जब तक शरीयत इजाज़त न दे इस तरह मांगना जो है ये हराम है। अंगारे मांग रही है आखिरत के लिए, अपनी क़यामत, अल्लाह पाक इससे बचाए। ये बाहर शरीयत के सवाल किसे है वो चौथे हिस्से में, अच्छा पांचवें हिस्से में जो मैंने अपने अंदाज में अपने अल्फाज में बयान किया है। दो कौल नहीं है, दोनों हैं फतवा। अच्छा हमारा दारुल इफ्ताह अच्छा जवाब पढ़ देता हूँ। अल्लाह के दारुल इफ्ताह सुन्नत का फतवा अल्लाह का वासिता देकर या अल्लाह के नाम पर सिर्फ उखरवी चीज़ यानी आखिरत की चीज़ का सवाल कर सकते हैं, दुनियावी चीज़ का सवाल नहीं कर सकते। और अगर कोई मुस्तहिक अल्लाह का वासिता देकर या अल्लाह के नाम पर दुनियावी चीज़ का सवाल कर ही ले तो देने वाला अगर कोई दीनी या दुनियावी हरज ना हो, अगर देने वाला अगर कोई दीनी या दुनियावी हरज न जाने तो देना मुस्तहब व मुअक्किद है, और अगर देने वाला हरज जाने तो देने से इनकार कर सकता है। अल्लाह का वासिता देकर सिर्फ उखरवी चीज़ यानी जन्नत का सवाल करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के वास्ते से सिवाय जन्नत के कुछ ना मांगा जाए। हवाला सुनन अबी दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 127। और अगर कोई मुस्तहिक खुदा का वास्ता देकर मांगे और उसे देने में कोई दीनी या दुनियावी हरज भी ना हो तो देने के मुस्तहब व मुअक्किद होने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है जो अल्लाह का वास्ता देकर कुछ मांगे और मलऊन है जिससे खुदा का वास्ता देकर मांगा जाए फिर उस साइल को ना दे जबकि उसने कोई बेजा सवाल ना किया हो। जामे तिर्मिज़ी में क्या मैं तुम्हें बदतरीन इंसान के मुतालिक ना बताऊं
وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا جائے اور وہ سائل کو نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے خدا کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ دے دے تو اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جائیں گی. کسی حرج کی بنا پر نہ دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے خدا کا واسطہ دے کر مانگے تو اسے دو اور اگر نہ دینا چاہو تو اس کا بھی اختیار ہے. بحر الرائق میں اور اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اللہ کے واسطے یا اللہ کے نام پر تم یہ کام کرو تو اس پر وہ کام کرنا شرعاً واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ وہ کام کر دے. آگے کافی حوالے. تو بہرحال دونوں صورتیں موجود ہیں کہ حرج نہیں ہے دینے میں کوئی تو دے دینا چاہیے اور مستحب ہے. باہر شریعت کا حوالہ بعض سائل کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے لیے دو، خدا کے واسطے دو، حالانکہ اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے. ایک حدیث میں اسے ملعون فرمایا گیا ہے اور ایک حدیث میں بدترین خلائق، ساری مخلوق سے برا. اور اگر کسی نے اس طرح سوال کیا تو جب تک بری بات کا سوال نہ ہو یا خود سوال برا نہ ہو، جسے مالداری ہے، اس سے شخص بھیک مانگنا جو قوی تندرست کمانے پر قادر ہو. اور یہ سائل متعنت بار بار سوال کر کے مشقت میں ڈالنے والا یعنی پیشہ ور بھکاری ہو تو نہ دے. SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی شخص بھول کر قرآن پاک اٹھا لے اور پڑھتا بھی رہے اور پھر یاد آئے کہ میں نے وضو نہیں کیا تھا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، توبہ کا حکم بھی نہیں ہوگا نا. قصدن نہیں کیا تو گناہ تو نہیں ہوگا. جان بوجھ کر کیا ہوتا نا تو بے وضو قرآن کریم کو چھونا یہ مطلب گناہ ہے. اچھا اب اس میں بھی کچھ گنجائش ہے، جیسے کہ جزدان میں ہے، جزدان کیونکہ وہ الگ ہو جاتا ہے تو جزدان میں تو اٹھا سکے گا. بے وضو جو کپڑے کا جزدان بنا ہوتا ہے نا، جیسے تکیے کا کور ہوتا ہے تو قرآن کریم جزدان میں رکھا جاتا ہے. تو جزدان ہو تو گھر میں اچھا قرآن شریف پر تو اس کو جزدان کے ساتھ بے وضو اٹھا لیں گے نا تو گناہ نہیں ہے. ہاں ایسی چیز اگر یہ کپڑا اس طرح اس میں جزدان نہیں ہے بلکہ سمجھو اس کی بائنڈنگ میں شامل ہے، کپڑا یا کوئی چیز کاغذ یا ریگزین وغیرہ، تو اس کو بے وضو نہیں چھو سکیں گے کہ یہ اب یہ اس سے تابع ہو جائے گا قرآن کریم کے، تو اس کو نہیں چھو سکتے. اور الگ سے جزدان الگ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، تو یہ بے وضو اس کو اٹھا سکیں گے. عورت جو مطلب یہ کہ ان دنوں جو ان کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بھی اٹھا سکتی ہے وہی کپڑے کے ساتھ جزدان، یا ایسا کپڑا کہ جب جزدان نہیں ہے تو یہ بدن کے تابع اس سے تو نہیں اٹھا سکتے. بدن پہ نا بھی بدن سے ہٹا دیا، بدن سے الگ ہے وہ کپڑا، اب اس کو اٹھا لیا اس سے قرآن شریف کو بے وضو تو اٹھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شعبہ اسلامی بہنوں کی جانب سے سوال موصول ہوا کہ ربیع الاول کے مہینے میں اسلامی بہنیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کس طرح آسانی سے شروع کریں؟ اندر جذبہ پیدا کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت مطلب موجزن ہو دل میں تو پھر آسان ہے پڑھنا. جو ہے سستی اڑا کر قضائے نصیب باوضو ہو تو اور بھی اچھا ہے. تو اس طرح مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ضرور مطالعہ اسٹڈی کرنی چاہیے. معلومات جتنی زیادہ ہوگی نا تو اتنا مطلب یعنی کہ جذبہ محبت کا بڑھے گا. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب بھی ہے اپنے، یہ ہے اس کا نام سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पेज हैं 331। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेज 331 और इसका हदीया 480। ये किताब इस्लामी बहनें भी लें और इस्लामी भाई भी लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बुजुर्ग भी लें। तो इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे और ये पढ़ने के दिन है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बढ़ेगी। एक ये भी है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत, इसके पेज हैं 148, 148 और इसका हदीया प्राइस 190 रुपया, 190। और ये सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी प्राइस है 480। तो ज़रूर लीजिए, इसको तकसीम भी कर सकते हैं, इसाले सवाब के लिए भी तकसीम कर सकते हैं, अपने वालिदैन वगैरह के लिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए भी तकसीम कीजिए। अपने मस्जिदों के अइम्मा किराम इमामों को वगैरह देंगे तो इंशाअल्लाह इससे पढ़कर ये बयान में भी इनको काम आएंगे। इमाम साहब को, ख़तीब साहब को तोहफ़तन पेश करने वाली ये मतलब किताबें हैं। सल्लू अलल हबीब, अपने ख़तीब साहब को, अपने इमाम साहब को पेश करने वाली किताबें हैं ये। इंशाअल्लाह इनके दिल में बड़ी खुशी दाखिल होगी आप देंगे तो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सवाल कर रहे हैं, मुकीम इमाम के पीछे फ़र्ज़ नमाज जमात में मुसाफिर मुक्तदी की अगर कुछ रकअतें रह जाएं तो नमाज कैसे पूरी की जाए? ये तो इसके तो मतलब सूरतें हैं ना कई। अच्छा, मुसाफिर, हाँ, तो अब तो चूंकि इमाम मुकीम है ना, तब ये पूरी 4 करेगा अपनी। कुछ रह भी गई तो जिस तरह कायदे के मुताबिक हमेशा जिस तरह 4 पूरी करते हैं उसी तरह करेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों कभी आ गया मदनी चैनल। मैंने ये देखा है, पहले के लोग थोड़े पर भी गुजर बसर कर लेते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। पहनने के लिए 2-3 जोड़े होते थे, एक कहीं जाना हो दावत पे उसके लिए, बाकी 2 जोड़े आम पहनने के लिए होते थे। पुराने हो जाते तो उसको पेबंद भी लगा लेते थे। इस्तेमाल के लिए जूतों की 1-2 जोड़ा आता था, एक कहीं दावत पे जाने के लिए और एक आम पहनने के लिए। आज मैं ये देखता हूँ घर में कई की जोड़े हैं, हमें नया जोड़ा चाहिए। आज मैं ये देखता हूँ कई किस्म के खाने होते हैं, बल्कि ऐसी ऐसी डिशें होती हैं कि जिनका पहले कभी हमने नाम भी नहीं सुना था। अब समझ नहीं आ रही, आप ही बताएं, हमारी रहनुमाई फरमाएं, ऐसा हम क्या करें कि हम अल्लाह की अता कर दी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या बात है, वाकई हालात ऐसे ही। पहले ये चीजें हमने तो तस्वुर भी नहीं था इन चीजों का। अब वाकई यानी कि अच्छा महंगाई बढ़ गई है, खरीदना बंद कर दो, सस्ता ना हो जाए तो मेरे को बोलना। अब तो हालत ये कि एक जोड़ा लिया, बाद वही शादियों में खास करके कई लोग तो शादी में भीख मांगने निकलते हैं, शादी मदद के नाम पर ये भीखें मांगते हैं। ज़ाहिर है कि हलाल थोड़ी है ये मांगना, जो ये टिप टाप के लिए और धूम धाम धड़के के साथ दावतें और सजावटें और ये इससे कर रहे होते हैं, ये खूब कर रहे होते हैं और मांग के करते हैं। एक तबका ऐसा है, मुझे पता है, करते हैं इस तरह की। तो ये मतलब यानी कि इतने एक रात को एक जोड़ा पहनेंगे, दूसरी रात को दूसरा जोड़ा पहनेंगे, इस तरह शादियों के लिए अलग से जोड़े सिलवाएंगे, वो शादियों में बस काम आए। अब वो जब आए तब आई इनकी बारी, और 2-3-4 बार पहना। अब ये कपड़े जो हैं ये नहीं पहनते, एक तादाद इसको मजहबी लोगों की भी मिलेगी, ये नहीं पहनते इसको, ये उठा के किसी को दे देते हैं। अब जैसे जो बिल्कुल यानी कि टिप टाप होती है ना, जिस हर वक्त उसके उजले उजले कपड़े अपने को नजर आते हैं,
तो ये आमतौर पे ऐसे होता है कि जो कपड़ा बार बार धुलेगा उसकी शाइनिंग जो है ना वो उसी रहेगी नहीं, चमक। तो इस तरह करते हैं। तो ये ज़रा ये सादगी के भी मुनाफी है, उलट है कि इस तरह हदीस पाक में है कि कपड़े को उस वक्त तक पुराना ना समझो जब तक पेवन ना लगा लो। अब पेवन का यार कहाँ तस्वुर है, कौन लगाए पेवन? भिखारी भी नहीं लगाएगा। आप बोलते नहीं भिखारी तो ये खाली इनके ये ड्रेस होता है भीख मांगने का ड्रेस इनका। ये अगर कपड़ा नया होगा उसको भी कहीं से चीरा मार के ये पेवन लगा लेते होंगे। बाकी इसके अलावा इनको देखो तो शायद ये पेवन लगे हुए कपड़े भी नहीं मिलेंगे। तो अब तो तसव्वुर तकरीबन खत्म होता जा रहा है पेवन लगे कपड़े पहनने का। एक बुढ़िया का बहुत पहले किसी ने मुझे बताया था, मैंने तज़किरा उसका कभी कभी किया है, मैं बड़ा मुतासिर हूँ। वो अब तो ज़ाहिर जिंदा हो इसका तसव्वुर नहीं है। ये दावत इस्लामी से पहले मैंने सुना था, किसी ने बताया था, बताने वाला भी अब हयात नहीं है, अल्लाह इनको भी गरीक रहमत करे। बोला वो बुढ़िया जो मतलब कपड़ा चाहे कैसा ही हो उसका नहीं नया भी हो, तो उसके जहन में बैठा हुआ था कि पेवन लगाना सुन्नत है, तो पेवन लगा कर ही पहनती थी वो कि नए को पेवन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हाजत नहीं है। एक बात बोलता हूँ कि उसको इतना बैठी हुई थी दिमाग में, यानी गुलू है तो इतना गुलू है और हालत ये पेवन की अब तो नौबत ही नहीं आती। अब तो कपड़े भी मजबूत होते हैं, सही बात यह है कि वो जल्दी फटते नहीं है। तो अगर फट गया इत्तेफाक से तो पेवन लगाना हरज नहीं है, इसमें नियत पर है, इन्नमल अमालु बिन्नियत। और मौका महल भी अब इससे समझ में आता है कि अब कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी दुनियावी एतबार से भी कोई मालदार हो, समझा, पार्टी हो, अगर वो पेवन वाला कपड़ा पहनेगा तो इसको लोग जीने नहीं देंगे, कब मजाक उड़ाएंगे। अब इज्जत भी बचानी ज़रूरी है। अच्छा कोई वैसे मीडियम होगा, कोई दरमियाने दर्जे का, वो पेवन लगाएगा तो फिर हो सकता है लोग इस पर यूँ बातें करें ये हमको दिखाने के लिए गरीब बनता है। गरीब थोड़ी है, कमाता है। तरह तरह तो ये यूँ समझ में आता है कि मौका महल, क्योंकि अब पेवन लगा हुआ कपड़ा पहनने का उर्फ रहा नहीं, अवाम में पहनते नहीं है, ना उलमा पहनते हैं ना खुतबा पहनते हैं। आम तौर पे इल्ला माशाअल्लाह कोई पहनता हो घर के कपड़े में लगा हुआ हो पेवन, या ऐसी जगह पे लगा हो जो नज़र ना आता हो, पाजामे वगैरह में जैसे हो जाए तो नज़र नहीं आता, तो इस तरह पहनते हो तो अलग बात है। लेकिन जनरली अभी अपने ऊपर के लिबास में लोग पेवन लगा हुआ नहीं पहनते। शायद लोग तनकीद करेंगे, अब लोग तनकीद करेंगे और गुनाहगार होंगे, इस वजह से नहीं पहनता तो ये अच्छी नीयत समझ में आती है उसकी, सिर्फ इस वजह से। और अगर इस वजह से पहनता है कि उसको आमतौर पर हम लोग जो नहीं पहनते वो शर्म आती है, इसलिए नहीं पहनते। तो यहाँ नफ्स की शरारत दाखिल हो चुकी। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, लेकिन यह कि पेवन लगा हुआ पहनना कोई वाजिब नहीं है, ये ज़हन रखिएगा। और अगर कोई अपना पुराना कपड़ा उतार कर राह खुदा में सदका करता है तो इसकी भी फजीलत है, ये भी सवाब का काम है। तो जैसा मौका, अब अपने आप को मतलब थोड़ा ही वट पड़े और या कोई अपने आप को कुछ समझे आदमी और इस वजह से वो अपने कपड़ों पर सिलवट नहीं आने देता और वो बस वो 2-3 बार पहना तो फिर अब ये इसको उतार के किसी को दे दिया, सवाब की नीयत भी नहीं है, वो अपने सर से उतार दिया, टाल दिया कि यार अब मैंने नहीं पहनना। ये औरतों में ज़्यादा है, औरतें भी इसी तरह कर रही होती हैं। इनके जितने फैशन औरतों में है ना, इतना मर्दों में है भी नहीं, इतना है। ये भी करती हैं, ये भी करते हैं। पुराने कपड़े पहनना अपनी कसर शान समझना, ये खराबी है बहुत बड़ी, ये नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से भी महंगाई हमें नज़र आ रही है। तो पहले के लोग ऐसे नहीं थे। मैंने बहुत पेवन वाले कपड़े पहने, अपनी बात कर रहा हूँ, और पुराने कपड़े बहुत पहने हैं, समझे, ओल्ड क्लोथ्स जो होते हैं ना, वो हम तो मैं तो मालदार लोग तो थे नहीं हम, समझे। अब बहुत बड़ी पार्टी बन गई हूँ कि मेरी औलाद बहुत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, रूहानी औलाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माली एतबार से मैं ये पसंद करता हूँ कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज ना हो, मैं पसंद करता हूँ। अब कभी इससे जमा हो जाती है रकम, बाज़ औक़ात हो सकता है कि ज़कात फ़र्ज हो जाती हो, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये कि
मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने पेवन लगे हुए कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहने हैं, और मुझे पुराना कपड़ा जो होता ना उसमें यूँ कहूँ तो अच्छा लगता है, जमता है मेरे को। टिप टॉप शाइनिंग ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब इसी में पहनूं, इसी में रहूं। मैं जब दावत इस्लामी का काम शुरू हुआ था तो मुझे मशवरा मिला था कि आप ज़रा शेरवानी पहनो तो थोड़ा वट पड़ेगा, ये हमारी मेमनी बोलते वट पड़ेगा, रौब पड़ेगा यार ज़रा यूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, सादगी में अजमत है। तो मैंने अपने बयान के लिए दावत इस्लामी में कभी भी शेरवानी नहीं पहनी, बस शादी के टाइम पे शेरवानी सिलवाई थी, वो चलती रही, लेकिन अब पता नहीं उनका क्या बना, मुझे पता नहीं है। इसके बाद कभी शेरवानी मैंने नहीं बनवाई, ना कभी पहनी, मुझे पहनना भी याद नहीं है। तो मिजाज इसी तरह का कि सादगी का मिजाज मैंने अपना काफ़ी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो इस्त्री के हुए कपड़े नहीं पहनता था एक अरसा, मगर अब भी इस्त्री करवाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ धुलते हैं तो वो करके दे देते हैं। इस तरह भाई के घर पे तो कभी अक्सर कर ही देते हैं इस्त्री। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कसदन किसी को कहा कि मेरे कपड़ों को ज़रा इस्त्री करवा दो, मतलब मिजाज नहीं है मेरा, क्योंकि अजमत लिबास से नहीं है। लिबास की अजमत पूछनी है तो शेख सादी से पूछते हैं। ये कहीं तशरीफ ले गए थे तो लोगों ने इनको मतलब तवज्जो नहीं दी, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं लिफ्ट नहीं कराई। तो ये पहले किराए के कपड़े मिलते होंगे, सुना आप भी मिलते हैं, तो किराए के कपड़े लिए इन्होंने, थोड़ा उम्दा कपड़े और पहने, और उन्हीं लोगों में तशरीफ ले गए। आइए आइए, इधर तशरीफ रखिए, उधर तशरीफ रखिए, कैसे आना हुआ, कहाँ से तशरीफ, ये लाओ, खाना लाओ, पानी लाओ, खिदमत की। तो ये भी थे तो अल्लाह वाले थे, इन्होंने खाना उठाया तो आस्तीन में डालते, कभी जेब में डालते, कभी इधर डालते। हजरत क्या हो किया आपको? तो बोला मैं पहले भी वही शेख सादी था, तो लोगों ने मेरे को लिफ्ट ही नहीं कराई, और अब मैं आया कपड़े पहनकर अच्छे वाले, तो तुमने इतनी आओ भगत की तो तुमने मेरी थोड़ी की है, मैं तो वही था जो पहले था। तुमने मेरे कपड़ों की आओ भगत की है, तो जिसकी दावत की है मैं उसी को खिला रहा हूँ। ये सिखाने के लिए इनकी एक वाकया पढ़ा था मैंने। तो इस तरह मतलब ये कि ये है कि जाहिर बीन जो होते हैं वो जाहिर को देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्दा कपड़े पहनना कोई गुनाह का काम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा लिबास पहनते थे, जुम्मा में ईदैन में अलग जोड़ा रखते थे कपड़े का, और जब कोई वफूद बाहर से तशरीफ हाजिर होते थे बारगाह रिसालत में तो उम्दा लिबास पहनकर उन्हें तशरीफ रखते थे। तो ये भी है कि लोगों को जब करीब करना है, दीन की नेकी की दावत देनी है, तो उनके मिजाज को भी सामने वालों को भी रखना है। हम बिल्कुल यानी कि इस तरह ऐसे लिबास टूटे फूटे और मतलब पहनेंगे तो हो सकता है जो सामने वाला थोड़ा बड़े दर्जे का आदमी होते हैं ना बात, तो वो ये कपड़े देखकर हम बोलेंगे छोड़ है वही है, तो ये फिर वो नेकी की दावत सुनेगा नहीं हमारी। तो इसलिए भी मतलब ये मौका महल देखना है। बहार शरीफ में लिखा है कि आलिम को ऐसा लिबास पहनना चाहिए कि जिससे वो आलिम नजर आए, और ये नीयत हो उसकी कि लोग उसकी तरफ करीब आए और उससे दीन सीखें, उसको मसले मालूम करेंगे। तो ये मौके की मुनासबत से, लेकिन ये कि जो भी करे ना मसला है अल्लाह के रिजा के लिए करे। उम्दा पहने तो इसलिए कि वो हदीस पाक में कैसा लिबास कि जिससे मतलब ये कि अल्लाह की नेमत का इजहार हो, इस नीयत से पहना उम्दा लिबास तो भी कार सबाब है। ताम इसमें यह कि हर वक्त वो उसी के पीछे ना लगा रहे, बल्कि वो के सादा भी पहन लिया करे और उम्दा भी पहन ले, तो ताकि अल्लाह की नेमत का इजहार हो। फिर मौके की मुनासबत से होता शादी में अगर आप बिल्कुल ही इस तरह उल्टे सीधे कपड़े पहन के चले जाओगे, वो सीधे ही होते हैं वो भी कपड़े, तो ज़ाहिर के लोग बातें बनाएंगे और मतलब ये तवज्जो से आपकी ना सुनेंगे ना सुनाएंगे, लिफ्ट नहीं कराएंगे, तो फिर दिल में सदमे का सिलसिला होगा। तो इस तरह जैसा देश वैसा भेष हो बोलते हैं ना, तो ये भी करने की ज़रूरत है। लेकिन दिल अपना जो है ना वो ऐसा सादा हो कि अगर मैं सादे कपड़े पहनकर जाऊं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा दिल परेशान नहीं होगा, ये जहन हो, इसको आर ना समझे। तो सादा कपड़ा तो यूं सादा भी पहने, कभी अच्छा भी मौके की मुनासबत से पहने, नमाजों के लिए अच्छा लिबास पहने के मुस्तहब है,
उम्दा लिबास पहनना नमाज के लिए, या मीलाद शरीफ में ज़िक्र मीलाद में किसी नेक में मजलिसें होती हैं, महफिल नात होती है, इनमें कोई सा लिबास पहन कर जाए इस नीयत से इसकी ताज़ीम मकसूद हो तो इसका भी सवाब मिलेगा। तो इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लेकिन वो जो अपने को मतलब जमता नहीं है, उम्दा नहीं होता, अपना वट नहीं पड़ता यार, तो यूं दिल नापसंद कर रहा है और इसलिए 2-4 बार पहना और उठा के फेंक दिया। और गरीब को इसलिए दिया कि जान छुड़ानी है, गरीब की हमदर्दी है तो डाल जेब में हाथ, कभी भी नहीं डालेंगे आप। कभी देंगे राय खुदा में तो नोटों में से मेला नोट ढूंढ के देंगे, हालांकि न मेले की नोट की कमी है न नए नोट में कोई कीमत ज्यादा है, सेम थिंग, लेकिन देना है राय खुदा में तो हम मेला ढूंढ के देंगे, है ना। कैसी अजीब व गरीब सोचें हमारी। तो फिर यह कि इस तरह कपड़ा जान छुड़ाने के लिए देना हो रहा है और सवाब की नीयत से, तो फिर आप अच्छा पहन दो, उसको अच्छा पहना, ये भी एक बात है, उम्दा पहना उसको। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद। खाने के तौर पर भी इन्होंने कहा था, तो बाज़ औक़ात यही होता है कि बाज़ लोगों को सादा खाना खाना अब उतरता नहीं है, तो क्या खाने में भी इसी तरह का एक मुतदिल मिजाज होना चाहिए कि हर वक्त किसको कहते हैं ना कि वो ऐसा कीमती खाना खाने के बजाय सादा खाना खाने की भी आदत रखे, कभी ये इस तरह। तो जिस तरह लिबास की आपने एक मुतदिल तकसीम फरमाई है बैलेंस के साथ, इस तरह खाने में भी अपने आप को रखे कि अगर सादा खाना आए तो वो भी खाए, और यूं वरना कि ज़िंदगी में सादा खाना उतरता ही नहीं है। तो इस तरह भी खाने में भी यही तकसीम है जो जैसे आपने लिबास में फरमाई। असल सादगी जो है ना, ये खाली लिबास में नहीं होती, सादगी रहन सहन, मकान, दुकान, लिबास, खाना पीना, ये सब में जो भी अपना एक निज़ाम है ना जिंदगी का, सब में सादगी हो। असल सादगी ये है। अब ये कि कपड़े तो सादे हैं लेकिन खाना ऐसा है कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए, तो अब ये सादा नहीं है ये आदमी। सादगी खाने में भी हो आप, तो ये आप सही फरमा रहे हैं कि उम्दा से उम्दा खाना खाया जाता है और इसके लिए खूब फार्मूले तलाश किए जाते हैं। अब तो फार्मूले भी आसान हो गए यार तलाश करना, बहुत मतलब तो नेट ने तो बड़ा मसला हल किया हुआ है। तो ये सब मतलब एक से एक ग़िज़ाओं के चक्कर में रहे, इसके फार्मूले तलाश करता रहे कि कैसे टेस्टी बने, कैसे लजीज बने, और मतलब तो ये सब कहाँ है सादगियाँ। फिर एक से एक आइटम बनाते हैं और खाते हैं। मैं एक अरब शेख के यहाँ था, खाने पर दावत थी, तो वो एक डिश थी, तो उसने मुझे कहा कि हम लोग सारा साल एक डिश रखते हैं, रमज़ान में बहुत सारी डिशें होती है हमारे यहाँ, ये हमारा बोला अंदाज है। तो मुझे अच्छा लगा यार, मतलब एक ही डिश है, 1 डिश ओनली। हमारे यहाँ इसका तस्वुर भी नहीं है, हम अकेले भी घर में खाते हैं तो 1 डिश नहीं होती, चंद डिशें होती है। तो इस तरह मतलब ये कि खाने में भी सादगी हो, कि बेशक उम्दा खाए, इसका कोई नाजायज नहीं है, लेकिन कभी उम्दा खाए तो कभी सादे से भी चला ले। हालात कैसे सादे थे, एक बच्चा आया और उसने मतलब यानी कि कुछ झोली में रखा हुआ था, बोला अब के हमारे घर दावत। तो हालात रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है क्या खिलाओगे, तो उसने दाल दिखाई, शायद माश की दाल थी, कोई दाल थी, माश की दाल थी, जो आला हज़रत की तबीयत को मुवाफिक नहीं थी, लेकिन आला हज़रत ने उसका दिल रखने के लिए बोला मैं आऊँगा। तो वो अंदर से बच्चा बुलाने आया था, तो घर के बड़ों ने ही भेजा होता, खिलाना तो पकाना उन्होंने बड़ों नहीं है, ये नहीं कि बच्चे की मिल्क आपने ले ली कोई। तो आप ने कहा कि ठीक है फुलान टाइम पर आ जाना, हम चलेंगे। तो तय हो गया, वो बच्चा आया ले गया, आप गए और माश की दाल इन्होंने वाकई रख दी, या रोटी रख दी होगी साथ में, माश की दाल और रोटी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरे मिजाज को मुवाफिक नहीं थी, तबीयत को, सेहत के हिसाब से, लेकिन उन गरीबों का दिल रखने के लिए मैंने दिलचस्पी लेकर उसको खाया। तो ये थे मेरे आला हज़रत, कैसी सादगी। हमारा हम मुंह बिगाड़ लें, खाएं भी तो मुंह बिगाड़ें कि अगले को समझ पड़ जाएगा यार ये सेट नहीं है इस खाने से। तो इस तरह मतलब है कि सादगी, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों
اور سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میرے آقا کی سادگی کا سب یہ جھلکیاں ہیں جو بزرگان دین میں ہم دیکھتے ہیں. تو ہمارے یہاں سادگی نہیں ہے, شاید مہنگائی اسی کا نتیجہ ہے. تو بزرگوں کے قول ملتے ہیں اس طرح کے کہ وہ مہنگائی ہو گئی ہے تو فرماتے ہیں خریدنا چھوڑ دو, آپ ہی سستی ہو جائے گی. ہم خریدنا تو چھوڑتے نہیں, اسٹاک کرتے ہیں کہ مزید مہنگا ہو جائے گا, جلدی جلدی لے لیتے ہیں تو اور مہنگا ہو جاتا ہے. اللہ رحم کرے. تو یہ بزرگ نے جو سوال کیا بڑا مزے کا تھا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں مجھے پتا ہے نا کہ کیا پکتا تھا, ہم کیا کھاتے تھے. ایک آدھ بوٹی ملتی تھی, گوشت بھی روز نہیں. آپ نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ جاری کی تھی, یہ پوسٹ کی تاریخ ہے, تحریری پوسٹ تھی, سوشل میڈیا پر آئی تھی. یہ 13 اگست اور 19 صفر, یہ اسی موضوع پر امیل سنت کی پوسٹ ہے جس میں حدیث پاک کو بھی امیل سنت نے نقل کیا اور پھر ماشاءاللہ نیچے بڑی پیاری وضاحت, اور پھر اس کے آخر میں دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے. تو یہ پوسٹ یہ جو امیل سنت نے بیان کیا ماشاءاللہ, یہ تو خیر بہت ڈیٹیل میں بیان ہو گئی. یہ پوسٹ کی یہ سمجھے تحریر جو ہے نا, اس تحریر کو امیل سنت نے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. امیل سنت کے سوشل پیج پر یہ پوسٹ موجود ہے, تو میری درخواست ہے کہ امیل سنت کے پیج کو سبسکرائب بھی کریں, اس کو فالو بھی کریں, اور اسی اچھی مفید نیکیوں بھری باتیں انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی. اور یہ نقد سن بھی لیں, یہ بھی ساتھ میں اعلان کر دوں. جی سن بھی لیں. سناؤ, میں سناؤں اور کیا. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی سادگی ایمان سے ہے. زندگی کے معاملات یعنی کھانے پینے, یہ اس کی ہیڈنگ ہے سادگی کیا ہے. زندگی کے معاملات یعنی کھانے پینے, پہننے, برتنے یعنی استعمال کرنے, رہن سہن یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقے وغیرہ میں بے جا تکلفات یعنی غیر ضروری سجاوٹیں بناوٹیں اور اسراف یعنی فضول خرچی سے بچنے کا نام سادگی ہے, جبکہ کنجوسی کی حد تک نہ پہنچ جائے. مثلا یہ عادت کے اکثر اوقات لباس میں نئے لباس ہی کو ترجیحاً پہننا اور 2-4 بار پہن کر نیا لباس لے لینا بے جا تکلف ہے اور سادگی کے منافی ہے, یعنی الٹ ہے. یوں ہی غذا میں بھی اکثر اوقات مرغن اور عمدہ غذائیں کھانا اور سادہ کھانے کو ناپسند جاننا بے جا تکلف ہے اور سادگی کے مخالف یعنی الٹ. مکان و استعمال کے سامان, سواری وغیرہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تفصیلی معلومات کے لیے دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ پڑھ لیجئے, اور فتوے کا ریفرنس ہے FSD 8576. یہ امیل سنت کی تحریر ہے ماشاءاللہ, الموت بھی ہے, آپ کی دستخط بھی ہے. 19 صفر شریف 1447 ہجری 13 اگست 2025. اوپر اللہ بھی لکھا ہوا سب سے اوپر. جمعہ مبارک یہ تحریر تھی اور سادگی بھی آگے لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اچھا, یہ جی اس پوسٹ کے ساتھ وہ کیا لکھتے ہیں ویوز, اس کو ٹچ کریں گے نا تو پورا فتویٰ دارالفتہ اہل سنت کا لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے آفیشیل جو واٹس ایپ چینل ہے وہاں یہ تحریر موجود ہے, اور ساتھ میں وہاں پر دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ بھی موجود ہے, اس کا لنک موجود ہے. اس کو آپ ٹچ کریں گے تو وہ انشاءاللہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے سامنے فتویٰ سامنے آ جائے گا. میں نے اسی فتوے سے مطلب اس کو نکالا, پڑھ کے اس کو سوچ کے کوششیں کر کے یہ میں نے کہا مختصر سا مضمون بنا لیا. اس کا 5 پیج کا شاید فتویٰ ہے, کافی اس میں ڈیٹیل ہیں, حوالے ہیں, ہے بہت معلوماتی علمی فتویٰ ہے. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو مزید آپ کو مطلب ہے کہ اس میں روشنی ملے گی, ذہن کھلے گا کہ یار سادگی کرنی چاہیے. ٹپ ٹاپ کی وجہ سے خرچہ بہت ہو رہا ہے. اب آپ کو وہ سادہ سالن جمتا نہیں, آپ چاہیے کڑھائی گوشت, آپ کھائیں گے فرائی گوشت. اس کے لیے بغیر پیسے تو نہیں ملے گا نا یار, یہ پیسے بڑھیں گے. وہ ایک اگر وہ 25 روپے کی پلیٹ ہے تو وہ 125 کی ملے گی. مثال ہے, اب تو 125 کو بھی بھول جانا ہے, تو بہت مہنگائی ہو گئی ہے, سمجھے. تو اس طرح مطلب سادگی میں آسانی ہے, بہت آسانی ہے.
بہت ہی آسانی ہے، نہ کسی کے قرضے کے مسائل، نہ کسی کے محتاجی، نہ مانگنے کی ضرورت، نہ کچھ. کم مطلب اصل یہ پیٹ بھر جاتا ہے، یہاں تک بھی نہیں، یہاں تک ٹیسٹ ہے ہلکے سرے تک، پھر اندر گیا مساوات، اندر سچی مساوات ہے، سب ایک ہی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم کوشش کریں کہ تو یہ سستی غذائیں جو نا آسان جو گھروں میں پکتی ہیں، میں ہوٹلوں کی بات نہیں کرتا، کہ ان کی جو کوالٹی جو ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہوگی. ہر جنے کے کمانا ہے نا، تو ہر چیز مطلب گھٹیا ملاوٹ والی بھی ہوتی ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ کہ گھر کا جو سادہ پکتا ہے نا چاول، تو ہم کو یار بریانی کے بغیر چلتا نہیں ہے، مشکل ہے. اب بریانی پکاؤ اور چاول ابالو، چاول ابالنے اور بریانی پکانے میں بہت فرق ہے. بریانی کا پتیلا بنے گا 1000 روپے کا، ابلے ہوئے چاول 100 روپے میں یار پتیلا بن جائے گا چھوٹا موٹا. تو یہ کہ کتنا فرق پڑا. اچھا پھر ابلا ہوا چاول جو ہے یہ ڈاکٹر کے پیسے بھی بچائے گا آپ کو، اور یہ بریانی ڈاکٹر کے گھر دوڑائے گی آپ کو، اس کے کلینک پہ دوڑائے گی، کسی کو ہاسپٹل پہ دوڑائے گی. بریانی کھائیے نا، تو سب کا حصہ ہے نا اس میں. سادہ غذا کھانے والا بیمار کم ہوتا ہے، اور جو یہ مرغن غذائیں، مرغن میں نے آئلی ڈیپ فرائیڈ غذائیں، سموسے، کباب، پکوڑے اور تلی ہوئی آئٹمیں بھی بہت ہوتی ہیں. بیکری آئٹم تقریباً نقصان دہ ہے. میں سب کو ہر چیز کو نہیں کہتا، لیکن اکثر اس کی چیزیں جو ہے نا یہ نقصان دہ ہوتی ہیں، بیکری آئٹم. پھر ہوٹلوں کے ٹیسٹی ہوتا ہے، کوالٹی جو ہے نا ہر جگہ کوالٹی درست ہو یہ ضروری نہیں ہے، کوالٹی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو گھر میں یوں بہتری ہوتی ہے. ہاں آپ گھر میں بھی اب یہ نا تو پایا مسالہ، تو مچھلی مسالہ، تو فلاں مسالے، یہ تیار جو پیکٹ آتے نا محنت بچانے کے لیے. پہلے کی عورتوں کی صحتیں اچھی ہوتی تھی، اب نہیں ایسی. یہ کرتے پہلے یہ گرائنڈنگ یہ مشینیں نہیں ہوتی تھی ہمارے دور میں، یہ پتھر کی سیل ہوتی تھی، اس پہ لگی رہتی تھی عورتیں. تو یہ اتنی محنت، یہ محنت کیا، یہ مسلس یہ وہ سب مضبوط، دل کی رگیں مضبوط، وہ خون کا جو چلنا سرکولیشن یہ سب مطلب مضبوط. اب یہ مطلب نہیں ہوتا، مشین آ گئی، بٹن دبایا، کام ہو گیا. آسانی بہت ہو گئی ہے لیکن یہ چیزیں رک گئی ہیں. وہ حمام دستہ بولتے ہیں اس کو. تو اس کو مطلب ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں کھنڈنی دھکو میمنی میں، تو اس میں لگی رہتی تھی. اب یہ سارے ختم ہو گئے یار. تو یہ مشقت سے کام اچھا ہو جاتا تھا اور صحت بھی اچھی رہتی تھی. اب یہ سب ختم. اب یہ اس طرح تو پھر بھی چلو غنیمت ہے. مسالے گھر میں پیسنے چاہیے، اللہ توفیق دے تو نمک بھی گھر میں پیسنا چاہیے. صحیح بولتا ہوں، اگر آپ کو کوئی تجربہ کرنا ہو نا، تھوڑا سا نمک آپ ڈال دیں اور اس کا انتظار کریں کہ گلے. سارا جب حل ہو جائے نا، اس میں ڈیزولو ہو جائے نا، اب پھر اس کو تھوڑا نیچے اس کے یا پانی نکال کے دیکھیں، آپ کو کتنے اس سے ذرات ملیں گے شاید کہ جو پانی میں حل نہیں ہوئے تھے. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ ملاوٹ. نمک سستی چیز میں ملاوٹ؟ ارے بھائی پانی میں ملاوٹ کرتے ہیں. صحیح بولتا ہوں آپ کو. یہ تیار برف آتا نا، یہ تیار برف یہ پانی میں بھی سارے پیسے لگتے ہیں، موٹر خرچ ہوتی سب. تو یہ بڑے بڑے جو کارخانے ہوتے ہیں نا برف بنانے والے، یہ میری بہت پرانی معلومات ہے کہ یہ لوگ پانی میں بھی پانی ملاتے ہیں. وہ زمین کا پانی یا مطلب جو بھی ہے وہ ملاتے ہیں، اور میٹھا پانی بھی ملاتے ہیں، اور یہ برف بناتے ہیں. اس کا ہر برف کا کارخانے والا ایسا کرتا ہے. میں جب بھی بولتا ہوں نا، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، سب کو نہیں کہتا، احتیاطاً. سر سب کرتے بھی نہیں ہوں گے، کوئی تو خوف خدا والا ہوتا ہوگا، لیکن مسئلہ ہے کہ خوف خدا والا ٹک نہیں سکتا بازار میں. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اسلامی ہے مبلغ تھے اپنے، انہوں نے مطلب وہ کوئی اپنا کارخانہ ڈالا ہوگا شاپر بنانے کا. اچھا نیک اسلامی بھائی تھا، تو شاپر بننا، پھر فوراً بس نہیں چلی، بند کر دیا. بولے یار بازار میں کھڑے کیسے رہوں گے یار، یہ تو چوری کی بجلی سے بنتی ہے شاپر. تو چوری کی بجلی سے بنے تو اپنے بازار میں اس کو سپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ سستی پڑتی ہے. اور اگر ہم آفیشلی بجلی جو پیمنٹ کریں بل اس کا، تو یہ
बाजार में से सस्ती मिल जाएगी, शपर अपने को महंगी पड़ेगी। मैं अब जो भी अपने अंदाज में बता रहा हूँ, तो बेचारे ने बंद कर दिया, वो दिवालिया निकल जाता है। तो इतना मतलब हमारे यहाँ हराम पाई है ये खुदा की पनाह। लेकिन अब भी मैं ये कहूँगा कि हर एक चोरी की बिजली से शपर बनाता है, ये ज़रूरी नहीं है। मैं मतलब जो मेरी पुरानी मालूमात हो सकता है आप लोग सुधर गए हूँ। अब बिजली सिर्फ चोरी का मसला नहीं है, रेसिडेंस जो घरेलू मीटर और कमर्शियल मीटर, इन दोनों में भी फ़र्क है। अब ये बाज़ ऐसे कारोबार हैं कि जिनमें जो नफ़ा है ना वो ये बिजली की वजह से, यानी कि कमर्शियल काम है, लेकिन जो मीटर में जो इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है ना वो है मतलब कि रेसिडेंशियल, यानी कि रिहायशी मीटर को ये बताते हैं और उस पर कमर्शियल बिजनेस चलाते हैं, और उसके बाद बिल जो आता है ना वो घर का आता है, जबकि वो कमर्शियल मीटर का यूनिट नहीं आ रहा होता है। क्योंकि ये मैं भी एक कारोबार के लिए गया था, तो यही था कि भाई आप अगर इस मीटर को रेसिडेंशियल करेंगे ना तो ही आपका नफ़ा होगा, कमर्शियल पर फिर आप मार्केट में खड़े नहीं। तो इसका मतलब हुजूर ये भी होता है ना बाज़ औक़ात कि जो मार्केट में माल बिक रहा होता है इसकी से कम कीमत में, तो उन्होंने अपनी बिजली में से हो सकता है कि उन्होंने बाज़ों ने ऐसा किया हो, तो ये भी गलत हो जाएगा या नहीं होगा? मीटर का मसला कमर्शियल और रेसिडेंस ये भी होता है, तो बहुत कुछ होता है इसके अलावा। तो कुंडा जो है ना, कुंडा भी तो है। मीटर का मोहताज ही नहीं है। कुंडा लगा दो, कुंडा लगाते हैं और पूरी पूरी कॉलोनियाँ बाजू कुंडे पे रोशन होती हैं, और इनकी वजह से अगर कोई फेर जिसने लगाया ना वो भी आजमाइश पाता है। नहीं, ऐसे इलाकों की बिजलियाँ भी इनको बेजार करने के लिए काट दी जाती है लाइनें, तो फिर वो जो बेचारा वो बोलना गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। ये तो आपने सुना घुन होता क्या है, और लाल लाल कीड़े जो होते हैं ना जो चावलों में, और आपने देखे होंगे, इसको घुन बोलते हैं। तो वो गेहूं के साथ घुन, यानी अगर इसमें कीड़े भी हैं तो ये एक कीड़ा थोड़ी छांटी करते हैं। ये देगे जो पकाते हैं तो आपका क्या ख्याल है? सब तो होता है इसमें। ये मैंने बताया कि ये साफ करना चाहिए कीड़े वगैरह जो बताया होगा, तो फिर मुझे पता कि ये कैसे हो, पूरी देगे पकाते फिर सफाई करने का बैठेंगे, और हम तो कल्टी करते हैं पूरी। अब इसमें वो चूहे का कोई मसला हो या छिपकली का मसला हो या घुन हो या जो भी हो, ये हमारा कल्टी। अब उसमें फिर ये ऊपर ऊपर तैर जाते हैं क्या ये कीड़े जो होते हैं ना, तब इसको निकाल देते हैं। तो इस तरह मतलब ये क्या बस निजाम बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि बस वो जिसको खौफे खुदा होगा ना तो वो या तो काम ऐसा नहीं करेगा जिसमें ये करना पड़ता हो, और या फिर ये क्या है, बहुत मैं तो पहले कहा करता था ऐसा, मेरा इसराफ के खिलाफ जो है ना बहुत पुराना ज़हन है, बहुत पुराना। तो मैं कहा करता था कि यार अगर जैसे मुझे सजा देनी हो ना, भले जेल में ना डालें, मुझे किसी होटल का बेरा बना दे, मेरे लिए सजा बहुत है। यूं पानी लाएंगे, यूं कल्टी करेंगे, थोड़ा पिया आपने, ये फेंका पानी, ये खाना अधूरा छोड़ा, लोग तो खाते हैं तो कोई धो के थोड़ी प्लेटें पीते हैं, तो खाना छोड़ा उसको डस्टबिन में डाला, कचरे में डाला, बोला यार मैं ये कर नहीं सकता, मैं तो मर जाऊँ यार, इतनी अल्लाह की नेमत है मैं फेंकूं, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो ये मैं इसको बहुत बड़ी सजा समझता था अपने लिए कि मैं होटल में काम नहीं कर सकता, मैं होटल का बेरा नहीं बन सकता। लेकिन अब जो पोजीशन है वो भी हमारे सामने है, पहले भी यही था, अब हो सकता अब तो मजीद बढ़ गया होगा। तो इसलिए हर मामले में इसराफ देखा जाता है, घरों में, इसमें उसमें। तो सिर्फ सादगी के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि तो ऐसा इसराफ जिसमें माल जाया होता हो, ये हराम है। पानी पिया यूं फेंक दिया, फेंक देते ना आधा गिलास, ये हराम है। कि ये नेमत है अल्लाह की, जिसको इसमें पैसा लगता है, किसी तरह भी घूम फिर के पैसा लगता है इसमें, समझे? तो ये फेंक दिया, पानी पीने का डाल दिया, अच्छा खाना बचा डाल दिया, रोटी बच गई कल कोई नहीं खाता, इसको फेंक दी डस्टबिन में। इतनी नेमतें फेंक रहे हैं हम, महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकलते हैं। अब यही होगा, फिर एहतजाजी जुलूस निकलेगा तो पुलिस फायरिंग करेगी, तो कुछ नहीं करेगी, आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो खाली ये वीडियो बना लेगी, फिर आपको घर से उठा के मेहमान बनाएगी, क्या जा अब तुझे कौन हड़ताली बचाएगा, तो ले जाएगी फिर। तो इस तरह मतलब ये कि बहुत खराबियां पैदा हो रही हैं। हम ये अगर सादगी पर, जो हकीकत में जिसको इस्लाम ने सादगी करार दिया है,
उस सादगी पर आ जाए, महंगाई खत्म, महंगाई का नामो निशान नहीं रहेगा। जब सभी सुधर जाएंगे तो बिगाड़ करेगा कौन? बिगाड़ तो करने वाले करते हैं ना, चारों तरफ से बिगाड़ होता है ना। व्यापारी भी अगर लूटता है तो ग्राहक भी कम नहीं है, ग्राहक के मौका मिलता है तो व्यापारी को बोतल में उतार लेता है। सब मिलके ही एक दूसरे को लूट रहे होते हैं। ये मैं जनरल बात करता हूँ, हर फर्द की बात नहीं करता। अगर नेक लोग ना होते तो जमीन फट जाती, हम लोग इसमें समा जाते। नेकों के सदके में हम चल रहे हैं, अल्लाह की रहमत से दुनिया का निजाम चल रहा है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल 1500वां जश्न विलादत की आमद है और दावत इस्लामी के शोबे फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से ज़बरदस्त एक ऑफ़र है, एक पैकेज अनाउंस किया गया है कि तमाम तलबा को, जो तलबा और तालिबात इसमें स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कोर्सेज़ करेंगे, 25% तक डिस्काउंट है और सादात किराम के लिए 50% डिस्काउंट होगा। और कुछ खुसूसी कोर्सेज़ हैं जो ग्रुप क्लासेस में होंगे, जिसमें मदनी कायदा, नाजरा कुरान पाक, सीरत मुस्तफ़ा और फ़िक़्ह कोर्स, इसमें 85% तक डिस्काउंट है। तो फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी से रब्ता कीजिए, वेबसाइट है quranteacher.net और पहली रबीउल अव्वल से 15 रबीउल अव्वल तक इस ऑफर से फ़ायदा उठाएं। या सैयदी, हमें क्वेश्चंस SMS के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आते रहते हैं। उनमें से एक सवाल ये था कि इस्लाम भाई ये पूछते हैं कि मेरी अम्मी को कुरान पाक सही पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो कुरान नहीं पढ़ती, तो क्या वो कुरान सुन सकती हैं या फिर जितना उन्हें पढ़ना आता है उतना ही पढ़ती रहे, ये काफ़ी है? माशाअल्लाह, अच्छा सवाल है। असल कुरान करीम पढ़ना अपनी जगह पर, ये तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है ये कि कम अज़ कम एक आयत उसको ज़बानी याद हो, कि वो नमाज में कुरान की एक आयत या आधी आयत हो, अधूरी आयत हो, लेकिन एक आयत जितनी मिक़दार उसकी हो जाती हो। इसके हुरूफ हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 25 हुरूफ के। छोटी आयत, सबसे छोटी आयत, माफ़ कीजिए, छोटी 3 आयतें 25 हुरूफ। हाँ, वो वाजिबात में आएगा, सॉरी, हाँ ये मेरे जहन से निकल गया, तो ये तो वाजिब बात है। तो फ़र्ज़ ये कि एक आयत, कम अज़ कम एक आयत उसको मतलब याद हो ज़बानी, ताकि वो नमाज में फ़र्ज़ अदा हो। अच्छा, अब वाजिब भी वो निकालने वाला नहीं, भी वाजिब भी है। सूरह फातिहा पूरी याद होना, हर मुसलमान को ज़बानी याद होना और दुरुस्त याद होना, कि जिससे माना ख़राब ना होते हों, ये मतलब वाजिब है। अब जो गूंगा है या जिससे बन नहीं पड़ता, फिर उसके और मसाइल है। तो ये वाजिब है कि एक सूरह फातिहा और 3 आयतें या 3 आयतों की मिक़दार, भले एक आयत हो, उसका कोई हिस्सा हो, मगर वो 3 आयतों के मिक़दार में उसकी हो, उसके फिर वो के 25 हुरूफ आला हज़रत ने रहमतुल्लाह अलैह 3 आयतें छोटी निकाल कर, कौन सी सूरत की निकाली है जहन से? तीन छोटी आयतें हैं सूरह मुद्दसिर की, सुम्मा नज़र, सुम्मा अबसा व बसर, सुम्मा अदबर वस्तकबर। 3 आयतें, इसके हुरूफ बनते हैं 25, जो आला हज़रत फरम 25, और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने 30 हुरूफ फरमाए। आला हज़रत ने 25 हुरूफ और शामी ने 30 हुरूफ को, कम अज़ कम 30 हुरूफ वाजिब हैं। तो इसमें मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 25 से वाजिब तो अदा हो जाएगा। आला हज़रत की तहकीक ये अपनी जगह पर मुजतहिद फिल मसाइल थे, आला हज़रत को उलमा ने मुजतहिद फिल मसाइल करार दिया है। अच्छा, लेकिन मुस्तहब यही है कि 30 कम अज़ कम पढ़ी जाए, ताकि उस कौल पर भी अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह कौल पर अमल हो जाए। तो इतना मतलब याद रखना ये वाजिब। फिर यह कि मुस्तहब की मिक़दार में याद होना ये मुस्तहब। तो इतना कुरान तो अब देखकर पढ़ना ना आता हो तो इसका नहीं लिखा, बल्कि यह कि याद हो। अब याद हो तो किसी ने याद करवा दिया, ये भी तो हो सकता है ना, कि देखना नहीं, देख के नहीं पढ़, ये सारा याद है और वो दुरुस्त याद है, तो इसका फ़र्ज़ वाजिब वगैरह इसमें अदा होगा। तो अगर अब रहा ये कि वालिदा को आता नहीं है तो सीखना तो होगा, वालिदा हो कोई भी हो, सीखना होगा। जितना मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो सीखना होगा, बाकी जितना सीखे अच्छा है,
पूरा कुरान करीम सीखे, बहुत अच्छा है, सीखना भी चाहिए। अच्छा, अब यह कि उसको सुनना, जिसको आता हो पढ़ना या ना आता हो, सुनना सबको जायज़ है। कुरान करीम सुनना और कार सवाब है, सवाब का काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक यौम हदीस पाक आज़ादी जी, वो कपड़ों का जो निकला था उसमें एक हदीस पाक किसी ने भेजी है। एक शख्स उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त आप अपना निकाब सी रही थी। उसने अर्ज की, है उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या अल्लाह ताला ने मालो दौलत की फिरावानी नहीं फरमा दी? मालो दौलत ज़्यादा नहीं अता फरमाया? आप ने फरमाया छोड़ो इन बातों को, मेरे नज़दीक वो नए कपड़ों का हकदार नहीं जो पुराने कपड़े इस्तेमाल ना करे। हवाला तबकातुल कुबरा, जिक्र अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा बिनते अबी बकर, बीबी आयशा की सीरत पर, तो जिल्द 8 सफ़ा 58, तबकातुल कुबरा की जिल्द 8 सफ़ा 58 पर यह रिवायत है। ये उसमें एडजस्ट कर लेना जहाँ इसका तज़किरा था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक की जो बात निकली थी ना, हदीस पाक है, तो इसमें फरमाते हैं कि इस रिवायत के बारे में ये ज़रूर सही है कि अल्लाह पाक ने तमाम जहान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, कुछ ना होता। ये मज़मून अहादीस कसीरा से साबित है, जिनका बयान हमारे रिसाले सो एंड सो में है। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी ने अपनी बाज़ तसानीफ में लिखी, मगर सनदन साबित ये लफ्ज़ हैं। तर्जमा, बेशक मैंने दुनिया और दुनिया वालों को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि ए महबूब, मेरे नज़दीक आपकी जो कदर व मंजिलत है वो इन्हें बताऊं, और अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को तख्लीक ना फरमाता, यानी दुनिया को पैदा ना फरमाता। हवाला खसाइस कुबरा जिल्द 2 सफ़ा 330। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसमें तो फ़कत अफलाक का लफ्ज़ था, तो वो रिवायत में इसमें सारी दुनिया को फरमाया। इसमें अफलाक को, ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब दाखिल है। तो वो जो न थे, आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हर चीज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा की गई है। मोहम्मद की जलवा नुमाई न होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी का और का ये शेर याद आ रहा है, मोहम्मद की जलवा नुमाई न होती तो दारैन में खुशनुमाई न होती। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, कसम है खुदा की खुदाई न होती। यहाँ थोड़ा समझाना होगा मुझे कि मोहम्मद की जलवा नुमाई ना होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर ना होते, आपको पैदा ना किया जाता, तो दारैन में खुशनुमाई ना होती, दारैन में दोनों जहां में खुशनुमाइयाँ और रौनकें ना होती। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अगर अल्लाह पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न फरमाता तो कसम है खुदा की खुदाई ना होती। वो कसम खाकर शायर कह रहा है कि खुदा की खुदाई ना होती। खुदाई से मुराद खुदा होना ये मुराद नहीं है। खुदाई माने ये रौनकें, बादशाह, हुकूमत, सल्तनत, ये सब, कि ये कुछ भी ना होता, रौनकें ना होती। फिर एक वक्त आएगा ना कि वो सब फना होना है ना, सब फना हो जाएगा, और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, कौन जवाब देगा? कोई नहीं होगा। तो फिर ये कि खुद ही जवाब इरशाद फरमाएगा अल्लाह पाक, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि खुदा वाहिद क़हार की सल्तनत है। तो यूं मतलब ये कि ये इसके मीनिंग जो मैंने आपको समझाए कि खुदाई, इसका माना ये नहीं खुदा होना,
खुदा तो है हमेशा से, असल मतलब इसका कोई सिरा ही नहीं है, न इधर सिरा है न उधर सिरा है। तो इसमें अक्ल के घोड़े दौड़ाने नहीं है, ईमान लाना है, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि खुदा एक दौर था कि नहीं था अब है, तो काफिर हो जाएगा। ये इस्लामी अकीदा नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बहरहाल ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब जहान बनाए गए। हो ना ये फूल, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये इकबाल का शेर है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फूल से तशबीह दी कि अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बीबी आमिना के गुलशन का महकता फूल ना हो तो बुलबुल का तरन्नुम यानी बुलबुल का गाना, बुलबुल किस पर गीत गाए, ये ना हो, कोई इन्हें कोई फूल ना हो फिर। और चमन दहर यानी कायनात और दुनिया के चमन में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। कलियों का तबस्सुम से मुराद ये कली, आपने सुना कली, ये कली उस वो फूल की होती है, फूल नहीं होता ये बंद होती है फिर ये खुलती है। इसका खुलना, कली का खुलना जो है ना, ये इसका मुस्कुराने से इसकी तशबीह है, कलियों का तबस्सुम। चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वो बड़ा दर्दनाक वाकया पेश आया था 14 अगस्त को। 14 अगस्त की रात एक सैयदा 13 साल की मदरसतुल मदीना की तालिबा थी, वो अपनी छत पर सोई हुई थी। तो वो तड़ातड़ 14 अगस्त में तड़ातड़ी रात को हुई। ये रात को सो रही थी अपनी छत पर, तो कोई अंधी गोली उसको बोलते हैं जो गई। अब ये पलट के जो आती है ना, तो ये अंधी होती है, नहीं ये कोई ताक कर तो नहीं मारी थी, आवाज से इस शहजादी को आकर लगी सीने पर और खून से लथपथ उसको ले जाया गया अस्पताल की तरफ। तो इन्होंने दम तोड़ दिया, ये वफात हो गई। इनका नाम है ज़ैनब सज्जाद। इनके वालिद मोहतरम हजरत क़िबला सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब इस बच्ची के। तो ये बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ था। तो अल्लाह पाक इनको मरहुमा को गरीक़ रहमत फरमाए और इनको अल्लाह पाक सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा की जन्नत में पड़ोसन बनाए और इनके घर वाले हज़ार जवान बेटी इस तरह दम तोड़ दे तो क्या गुजरी होगी इनके वालिदैन पर। तो ये वही समझ सकते हैं। अल्लाह इन सबको सब्र अता फरमाए, सब्र जमील, और सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमाए। मैं सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब से और दीगर सोगवारों से ताज़ियत करता हूँ
زوم کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل بھی ہیں ان کے لواحقین. یہ اچھا، یہ فیضان مدینہ ملتان شریف میں حاضر شامل ہیں یہ حضرات؟ جی جی یہی. اچھا، عقیل حاجی عقیل بھی ہیں، عقیل مدنی. اچھا اچھا، اللہ پاک صبر عطا فرمائے اور ان کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے. اور وہاں کے جو تنظیمی ذمہ دار ہیں، فضیل اتاری ڈویژن تاجران ذمہ دار، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، فارم میں یہ لکھا ہوا ہے. اللہ پاک ان سب کو صبر عطا فرمائے. تو کچھ ان کے لیے جو جمع ہوئے ہیں، یہ بھی اہل علاقہ بھی مل کر ایصال ثواب کے لیے قافلے نہ سفر کروائیں اسی ربیع الاول شریف میں. وہ 1500واں جشن ولادت منایا جا رہا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اس شہزادی کے ایصال ثواب کے لیے 15 قافلے، عمر ان کی 13 سال بتائی گئی ہے، لیکن 15 سال جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا، کم از کم 15 قافلے اگر ربیع الاول شریف میں علاقے سے پورے اگر سفر ہو جائیں تو انشاءاللہ جو سفر کریں ان کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا. ایصال ثواب کی نیت ہوگی تو شہزادی صاحبہ کو بھی ثواب پہنچے گا، ان کے والدین اور سب کو ظاہر ہے کہ دلی خوشی حاصل ہوگی. ہمت کریں اور سب مطلب قافلے کی کوئی ترکیب، ذمہ داران بھی یہاں ہوں گے اس میں شامل، تو وہ سب ترکیب بنائیں. اور مجھے اگر پیغام ملے گا کہ ہاں بھائی اتنے قافلے ہم نے تیار کر لیے ہیں، پہلے سے ہی تیاری کی ہوئی، تو مجھے پیغام دے دیں، میرے دل میں بھی خوشی ہے. پھر میں انشاءاللہ اس کو اناؤنس بھی کر دوں گا تو سننے والوں کو بھی اچھا ہی لگے گا. ظاہر ہے کہ ایصال ثواب میں ناراض مسلمان تو نہیں ہوتا انشاءاللہ. کوئی تاریخ بھی اگر اناؤنس ہو جائے، 20 قافلے ہو گئے، 25 قافلے ہو گئے، عقیل اچھا 15 بولے 25 بولے 25 بول رہے شاید، واللہ اعلم. اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک رحم کرے، کرم کرے. ویسے ایسے موقع پر جب بھی جیسے 31 دسمبر 14 دسمبر اور اس طرح کے مواقع پر صحیح بات ہے کہ چھت پر سونا دور کی بات ہے، روڈوں پہ نکلنا بھی خطرناک ہوتا ہے. روڈوں پہ نکلنا یا کھلی فضا میں بیٹھنا یہ سب خطرناک ہوتا ہے. یہ اندھی گولیاں جو ہے نا، فائرنگ تڑا تڑی ہوتی ہے تو کہاں سے کون سی گولی آ جائے. تو عام طور پہ لوگ آتی ہیں لگتے ہیں تو کیس پتہ مجھے، لیکن وہ زخمی ہوتے ہیں. اب یہ شہزادی کو کسی مطلب نازک جگہ پر لگی کہ یہ دم توڑ گئی، تو ایسے بھی کیس ہوتے ہوں گے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایسے موقع پر جو کرتے ہیں وہ تو اب کرتے ہیں، ان کو اللہ کرے کہ بس انتظامیہ روکنے میں کامیاب ہو جائے. یہ دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتا، میں آپ کو صحیح بولتا ہوں، تصور میں نہیں ہے. یعنی کہ میں ایک ملک میں گیا تھا، بولا ہمارے ہاں تو اتنی سختی ہے کہ اگر کوئی خالی کسی کو ڈرانے کے لیے چمچ دکھائے نا، پولیس اس کو بھی دیکھ لے گی تو پکڑ لے گی کہ یہ مارنے والا اسٹائل تم نے کیوں کیا. ہمارے یہاں تو بس یہ بچوں کے ایک دور آیا تھا، مجھے پتا ہے اس کا، میں زمانے سے مطلب میں نے مطلب بہت کچھ دیکھا ہے نا میری ایج کے حساب سے، کہ پہلے یہ نہیں ہوتی تھی، اسلحہ نہیں ہوتا تھا. پہلے چھری چاقو کی لڑائی، لاٹھی کی لڑائی دیکھی تو شاید نہیں ہے، پر لاٹھی کی لڑائی تھی، دیکھی بھی ہوگی. تو لاٹھی لے کر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے تھے مارنے کے لیے، سمجھے. اور اب یار فائرنگ، پہلے فائرنگ کا دور نہیں تھا، نہ اتنی ڈکیتیاں تھیں، نہ دہشت گردیوں کا تو پتہ بھی نہیں، لفظ بھی نہیں آتا تھا ہم کو کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے، نہ اغوا کیسے کیس ہم نے سنے تھے. دنیا میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، سب دیکھا یار، لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا. اس طرح کا ہوتا ہو تو پتہ نہیں چلتا ہوگا، لیکن کم ہوتا ہوگا. اب بڑھتے بڑھتے ایک دور آیا ہمارے ہاں جس میں اسلحہ کے لائسنس عام ہوئے. اب لائسنس پوچھتا کون ہے یار، یہ آ گئے اسلحے لوگوں کے ہاتھوں میں. اور اب یہ جو بھی اس کا نتیجہ ہمارے سامنے جو بھی ہو رہا ہے، کیسے لاشیں گرا دیتے ہیں. یہ ایک ہوائی فائرنگ اسلحہ ہے تو اب وہ چاہے لائسنس والا ہے اسلحہ، یہ ہوائی فائرنگ کی، یہ اڑی گری اور دہشت کیسی پھیلتی ہے.
जब तड़ातड़ी बजती है तो बाजू का डर लगता है कि कोई कहीं हमला हो गया। अल्लाह अकबर। अब ये जो पकड़े गए ना हुजूर, जो इस तरह के, अगर वाकई वो इसी जुर्म में ही पकड़े गए और उनके साथ अगर वाकई जो एक शरअन और कानूनी तौर पर अगर दुरुस्त अंदाज इख्तियार किया जाए ना, और तो लोगों को पता चले कि यार ये काम करने से इस तरह कानूनी पकड़ हो जाती है, तो इस तरह अगर उसके साथ सही तौर पर शरीयत के मुताबिक कानूनी जो एक चारा जोई है और सही हो, और आगे पीछे से फिर वो ले दे कर छोड़ना वगैरह अगर ना हो, तो मुझे लगता है कि अगर ये, क्योंकि जहाँ का आप इरशाद फरमाते हैं ना, वहाँ कानून तो दुनिया के हर तकरीबन मुल्कों में होता है, लेकिन कानून पर अमल दरामद जो है ना, ये बहुत सारे करप्शन को या क्राइम को रोक लेता है। क्या फरमाते हैं? मसले यही है, क्राइम्स बढ़ते ही है कि रिश्वत अगर माइनस हो जाए ना जी हमारे माशरे से, तो सारे मसले हल हो जाए। रिश्वत बेजा ताल्लुकात की बुनियाद पर सोर्से लगा कर तो ये करते हैं, ये भी होती है। अगर मुजरिम ना छुटे ना, तो मुझे लगता है कि ये बेजा सोर्सें भी इसके आगे पीछे पैसा ही काम कर जी जी सही कह रहा हूँ। तो ये रिश्वतें ही काम कर रही होती हैं, और सोर्स होती है ना तो उससे थोड़ी रिश्वत में कमी आ जाती है। वो लाख रुपए मांग रहे तो 90,000 में हो जाएगा काम, सोर्स है, हमारा आदमी है। या बहरहाल कोई बहुत बड़ी अप्रोच हो किसी की, वो अलग बात है, लेकिन उमूमन ये काम रिश्वत से होते हैं और ये मुजरिम बाहर आ जाते हैं और फिर ये वही करते हैं। अच्छा, अब सब मुजरिम भी नहीं होते, मुलजिम या मुजरिम जो भी नहीं होते सब। अब जैसे कि कुछ तो काम तो दिखाना है ना, तो अब ये असल मुजरिम का तो पता तो नहीं चलता ना। हवाई फायरिंग तो चारों तरफ ठा लगी हुई थी, तो कैसे पता चले किसकी गोली, खुद जिसकी गोली लगी उसको भी नहीं पता होगा कि मेरी गोली से ये हादसा हुआ है। अब काम तो दिखाना है, नहीं तो हड़ताल, नहीं तो हंगामे, नहीं तो चौकिंग, और ये तो धरने, तो फुला। अब काम दिखाना है, लाओ मुजरिम को, इतने घंटे की वार्निंग। अब ये निकल रहा है, चल भाई तू मेरा मेहमान, मेरी जान पर आ जाएगी। इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, अंदर डाला, इसको पता नहीं हुआ क्या है। तो यूं भी होता है, समझे? ये सब समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा होता है हमारे यहाँ। असल मुजरिम हाथ में कम आता है, बेचारे बादों का बेकसूरों को धर लिया जाता है। जी हाँ, तो काम दिखाना होता है ना। जी जी, और फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, थोड़ा हंगामे खत्म करने होते हैं, समझे? तो इसलिए वो ठंडा करने के लिए पकड़ के जिस चीज को फिर अब ज़रा ये पकड़ने वाले भी पता होता है ये बेचारा है नहीं, फिर अब क्या देगा क्या लेगा, फौरन नहीं होता कुछ भी। पहले तो के जिसको पकड़ेंगे ना उसको देंगे तकलीफ, थोड़ी तकलीफ देगा ना तो फिर इसकी निकलेगी आवाज, और पैसे देगा। फौरन अगर उसको छोड़ देंगे ना तो पैसे कम देगा, समझे? तो फिर ये कि वो तरकीब बनाकर, और ये बेचारा एक मेरा दोस्त का अपना इस्लामी भाई था, मुबल्लिग था, उसके साथ जो वाक़या बहुत पुराना, मुझे दावत इस्लामी के दौर का ही है, अवाइल का, शुरुआत का। इसको पकड़ के ले गए, चोर पकड़ना था, तो बोला तूने चोरी की है। अब बोला मुझे तो यार पता भी नहीं था। अब मुझे ले गए और अब कबूल करवाने के लिए उन्होंने मेरे साथ ये किया, एक थाने में ले गए और उसमें बोला मेरे नाक में बर्फ डाली, इस पे टेप लगाई। अब क्या, तो आदमी एक नहीं 7 कत्ल कबूल कर ले, बर्फ डाली तो चोरी की कि नहीं की, तो हाँ ही बोलना पड़ेगा, जाहिर है कि ये बर्फ निकले। तो मारना पीटना बोला बर्फ, तो उसको बोला ये भी, मुझे ये याद रह गया कि ये एक मतलब मेरे लिए यूनिक बात थी। तो इस तरह बोला। फिर मेरा सेठ आया और मेरे सेठ ने यार दे दिला के मुझे छुड़ाया। ये ऐसे जालिम होते हैं, आखिरत में खुदा को मुंह क्या दिखाएंगे यार, कि एक बेचारे। अच्छा इत्तेफाक की बात, वो अपने ईसाई भाई थे ना, तो वो रोजे रखते थे। तो पीर शरीफ था, गालिबन पीर शरीफ को उसने रखा था रोजा। तो वो मतलब मैंने मुझे ये पी वो भी यूं भी कर रहे थे, समझे? तो मैं मना करता था, तो मेरा रोजा, तो हंसते थे तू चोर, तू रोजे रखता है। तो इस तरह मतलब ये कि बहुत जहनी तौर पर अजियत दी, जिस्मानी तौर पर अजियत दी। फिर उस सेठ ने कुत्तों को हड्डी ठोकी ना मुंह में, फिर मैं बाहर निकला, चोर नहीं था। तो ऐसा भी करते हैं ये, तो बस खुदा की पनाह ये कि इसमें आप आदमी घर से बाहर निकलना छोड़ दे, क्या करे? घर से बाहर निकलना छोड़ो तो घर पे आकर ले जाएंगे आपको। तो घर से निकलता क्यों नहीं हमको पता है, चल। तो इसलिए जहाँ हंगामे वगैरह भी हो ना, ये हंगामों के भी ऐसा होता है कि ये बनाते हैं मूवियाँ। हंगामों में पुलिस डायरेक्ट हमले नहीं करती, पकड़ती भी नहीं है।
اب ان کا انداز یہ ہو گیا کہ یہ دور کھڑے ہو کر ادھر ادھر سب بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بناتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، راستہ دے دیں گے آپ کو. پھر یہ مووی کو چیک کریں گے، پھر چیک کریں گے کون کون کیا کر رہا ہے. اب آپ خالی گزر رہے ہیں، تماشا دیکھنے کھڑے ہوئے، آپ بھی آ گئے اس میں. اب جو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہو یہ اس کو مہمان بنائیں گے اپنا. اور توڑ جوڑ، پھر توڑ جوڑ بھی ہوتا ہے، اور بعض واقعی ہے کہ مجرم بھی ہوتے ہیں، سب مکس ہوتا ہوگا. تو اس طرح، اور سب توڑ جوڑ کرتے بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ سب سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو حالات اس وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے امت کا، بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہم مطلب یعنی کہ رسوائی کے دہانے پر آ گئے. اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت بنے، اب جو چاہتے بھی ہیں نا کہ یہ برائیاں ختم ہو، تو ان کے اختیار میں ہوتا نہیں ہے. کوئی جیسے بڑا افسر آ جائے گا، وہ کچھ کرے گا نا کہ اس کو روک تھام کرے، تو اس سے بڑا افسر بولے گا چل بھگا دے گا، یا اس کا تبادلہ کر دیں گے کسی جنگل میں یا ون میں، ادھر تو ہم لوٹیں گے. تو بہت مطلب یعنی کہ حرام پائی ہو رہی ہے. اللہ پاک ان لوگوں کو توفیق دے جو ایسا کرتے ہیں. صحیح بولتا ہوں کہ مطلب اگر یہ غور کریں نا، اپنی موت کو یاد کریں. صحیح معنوں میں یاد ہے، سب پتہ ہوتا ہے موت ہے موت ہے، حقیقت میں یاد کرے تو آدمی سیٹ ہو جائے. لیکن حقیقت میں موت یاد نہیں آتی کہ گھر میں کتنے جنازے اٹھے، یہ بھی، لیکن پھر بھی عبرت نہیں ہے کہ ایک دن مرنا تو ہے. بڑے بڑے راشی افسر دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے ظالم لوگ دنیا سے چلے گئے، جن کو بہت سارے لوگ جانتے ہوتے ہیں. میں بھی کئی کو جانتا ہوں. کل تک اس کا توتی بولتا تھا، آج اس کی بولتی بند قبر میں. پھر آخرت کا معاملہ، پھر باپ اگر کر رہا ہے برائیاں، وہی برائیاں بیٹا بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ یہی ہے بیٹے کی. اب یہ باپ پر قبر میں کیا بیت رہی ہوگی؟ بیٹے کو شعور بھی نہیں ہے اس کا، وہ کر رہا ہے. باپ اگر جوا خانہ چلاتا تو بیٹا جوا خانہ چلا رہا ہے، باپ مر گیا تو. باپ شراب خانہ چلا رہا تو بیٹا شراب خانہ چلا رہا ہے. سب مطلب باپ ڈکیتیاں کرتا تو بیٹا بھی وہی کام کرتا تھا، اب بیٹا چلا رہا ہے. اب یہ افسر بن گیا، لیڈر بن گیا. اسی طرح رشوت خوروں کا کہ بیٹے کو بھی اسی ادارے میں بھرتی کروانا ہے اس نے. تو یوں ترکیبیں بنتی چلی جاتی ہیں یا بگڑتی چلی جاتی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے. تو یہ جو خرابی آپ 14 اگست اور یہ تو آئے دن شادیاں تو روز ہوتی ہیں، اس میں بھی فائرنگ ہوتی ہے، اس میں بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، اس میں بھی اموات ہوتی ہیں، زخمی ہوتے ہیں. شاید ایسا بھی ایک کادو کا کیس ہوا ہے کہ اس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ دولہا کو بھی گولی لگی ہے، دولہا بھی مرا ہے فائرنگ میں، اسی ہوائی فائرنگ میں. اسی کی خوشی میں اللہ پاک ہدایت دے سب کو. تب دعوت اسلامی میں آ جاؤ گے نا تو انشاءاللہ مطلب سب یہ حالات سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی والے اس میں ملوث نہیں ملیں گے آپ کو ان کاموں میں. اگر کوئی آپ نے دیکھ بھی لیا کسی اس طرح کے ہنگاموں میں، ہڑتالوں میں، تو سمجھو یہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی والا بنتا ہے. بننے میں تو کیا دیر لگتی ہے؟ امامہ تو بازار میں ملتا ہے، اگر پہن لیا تو امامہ دعوت اسلامی کی میراث تو ہے نہیں. سفید امامہ ہے جیسے، یا کوئی کلر کا تو اور بھی لوگ پہنتے ہیں، سمجھے. تو یوں داڑھی تو داڑھی بھی سب رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. اگر کوئی دعوت اسلامی چھاپ ہے بھی اس پر تو وہ حقیقت میں دعوت اسلامی والا نہیں ہوتا، خالی وہ تو نمایاں ہو جاتے ہیں. لوگ ہر جگہ جاتے ہوتے ہیں، ہر جگہ جاؤ گے تو مطلب کام بنے گا نہیں. یک در گیر و محکم گیر. ایک دروازہ پکڑ لو دعوت اسلامی کا، اللہ نے چاہا تو یہی دروازہ آپ کو اعلی حضرت کے دامن سے وابستہ کر کے غوث پاک کے قدموں میں ڈالے گا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.